Hello, hi viewers. Welcome to TFPC. This is Karthik. So, ఈరోజు we are here with ఎవరు ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్స్ మీకు ఉంటాయి. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద ఫిలిం అండ్ హర్ వర్క్ అనేది చెప్పిన తర్వాత ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తే అదో టైప్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్గా నేనైతే ఫీల్ అవుతాను. బికాస్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ ఆఫ్ హర్. సో షీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఐశ్వర్య రాజీవ్ గారు. సో హూ ఈస్ ద కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఆఫ్ హరిహర వీరమల్లు. సో హరిహర వీరమల్లుకి నేను స్పెషల్గా ఆ సినిమా గురించి నేను ఏదో పెద్ద గొప్పగా చెప్పేయడం అవసరం లేదు. మీకంటూ ఒక ఓన్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి, బికాస్ ఆఫ్ డిప్యూటీ సీఎం గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది సినిమా, మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ సినిమా. సో ఆ ఫిలిం గురించి విశేషాలు ఆవిడ మాటలో తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ అండి. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ మ్యామ్. సో హానెస్ట్లీ హరిహర వీరమల్లు ఫైనల్లీ కమింగ్. I think that is why I'm here. ఫైనల్లీ కమింగ్ అనే ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. Yes. It is haunting since 6 years. Yes. So what's your opinion on that? Oh, it's like an emotional ride andi, because when we Emotional, started, right? yes, because I'm there from the beginning. I was there like from the day one when this project was planned. Appadi nunchi unnanu. 2019 lo we started the pre-production work, and then 20 February we started shoot. So definitely a pre-production work nunchi unnanu kabatti I know from the beginning. And now here we are in 2025, so last day work unnam. So andukane it's an emotional ride, because like we have seen lot of things in these 5 years anamata. Movie start avadam, mana covid raavadam, covid break raavadam, malli start cheyadam, malli covid break raavadam, then political ga sir busy avadam, so then change of director, and then finally we are here completing the project. So definitely andike it's an emotional ride, because we had to travel with so many people. So ultimately we are here, we are happy because finally it's coming out. Endukante madhyalo there were lot of things like movie agipoyindi, Many ups and downs. Many ups and downs happened, which like movie agindani, ఇప్పుడు చేయట్లేదని చాలా అంటే బ్రేక్స్ పోస్ట్పోన్ అయ్యే కొద్దీ రూమర్స్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయినాయి. And then finally it again restarted after politically sir settled down as a deputy CM. And sir also he had in his mind, ఎందుకంటే ఇది పెండింగ్ నుంచి ఉంది అండ్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి అలానే ఉంది. And the bond he shares with Ratnam garu is a special bond. So definitely a priority was given to Harihara Veeramallu. The moment he wanted to restart the films, like he said, like first let us finish this. ఇది ఇప్పటికే చాలా డిలే అయింది, and ఇది డెఫినెట్గా it should be a good project for Ratnam garu అని చెప్పి he gave first priority. So dates అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళు, ఓజీ అందరూ వెళ్ళినా కూడా ప్రయారిటీ వాస్ ఓకే ఫస్ట్ ఇది అయితేనే నేను ఓజీ. ఎందుకంటే హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి స్విచ్చింగ్ బ్యాక్ అంటే లుక్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది, కాంట్రాస్ట్ లుక్స్. సో అందుకని ప్రయారిటీ వాజ్ గివెన్ టు దిస్. సో అందుకే ఇది కొంచెం టైం పట్టినా కూడా, ఫస్ట్ సార్ చెప్పిన టైం ఈ టైంలో అయిపోద్దన్నా కూడా ఇంకొంచెం టైం కొంచెం తీసుకున్నా కూడా సార్ వాజ్ వెరీ పేషెంట్. లేదు ఇట్స్ ఓకే, మీరు టైం అయినా తీసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు, లెట్ us గివ్ అ నైస్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి ప్రతిదీ సార్ మానిటర్ చేసేవాళ్ళు. అంటే స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఆన్ స్పాట్ ఇంప్రొవైజేషన్స్ ఏం లేవు, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ప్రీ ప్లాన్డ్. అండ్ దెన్ ప్రీవియస్ చేసేవాళ్ళు డైరెక్టర్ జ్యోతి గారు, లైక్ ప్రీవియస్ చేసి సార్కి చూపించిన తర్వాత ఎనీ చేంజెస్ హీ వుడ్ లెట్ us know, అదర్వైజ్ అంతా ఆల్ క్లియర్ అంటే దెన్ దే యూస్ టు ప్లాన్ ఫర్ ద షూట్. And that is how we finished anamata. There was no disturbance after we started. It was very clear. Okay, edunna kuda we'll try patience. To with patience, like he completed. So madhilo oka konచెం gap ichina kuda it was not for this thing. We had to other scenes unnai. Sir lane part kuda konచెం unindi. So adantha finish cheskoni anything chinna patch works atwantidi emanna unte adi we ended up in the last with a new scene. So that is how we could complete. And sir was also very patient. అంటే సార్ లేని పార్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ చేసాం మేము, బట్ అలా అని చెప్పి మీరు ఫినిష్ చేసి నేను ఓజీకి వెళ్ళిపోతాను చెప్పలేదు, అస్సలు చెప్పరు. యాక్చువల్లీ ఒక సినిమా మీద స్టక్ అయిపోతే కంప్లీట్ గా వేరే సినిమా వైపు చూడరు. ఎందుకంటే అటు ఓజీ వాళ్ళు ప్రెషర్ పెడుతున్నారు సార్. అవును, అదైతే బట్ అయినా కూడా ఈ 2-3 months ఏంటంటే వేరే పార్ట్ కూడా చేయాలి, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ కదా. సో సార్ లేని పార్ట్ కూడా ఫినిష్ చేసుకొని సార్ తో కూడా మొత్తం అన్ని చూసుకొని ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఏముందని చూసుకున్నాక లాస్ట్ 3-4 days ఉన్నది
ఫినిష్ చేసి దెన్ హీ సెట్ కంప్లీట్ Yeah. ది ఎండ్ ఫర్ ద హరిహర వీరమల్ అండ్ దెన్ హీ వెంట్ ఫర్ ఓజీ. ఓకే, సో వెరీ క్లియర్, హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్. హరిహర అయితేనే నేను స్పాంటేనియస్ క్లియర్. వెరీ క్లియర్. అందుకే డెప్యూటీ సీఎం అనుకుంటా. సో బేసిక్ గా మ్యామ్ మీకు ఇది తెలుసా, లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 groups యాక్చువల్లీ. Like one is OG group and another one is HHVM group. తెలీదు అసలు. సో ఏంటంటే మాది గొప్పరా, మా సినిమా గొప్పరా, మా సినిమా గొప్పరా అని వీళ్ళల్లో వీళ్ళు డివైడ్ చేసుకున్న ఫిలిమ్స్ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి కంప్లీట్ గా ఓజీ అయితే ఇంకోటి కంప్లీట్ గా హరిహర వీరమల్లు. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? అంటే లైక్ వాళ్ళ అంటే ఒక హీరో ఫిలిమే 2 ఫిలిమ్స్ ని ఈ రెండిటిగా అండ్ ఈగల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి. అవును, ఎందుకంటే మేబీ మధ్యలో కొంచెం ఇది డిలేస్, వాట్ ఎవర్ మేబీ ద రీజన్, కోవిడ్ డిలేస్ అదర్ రీజన్స్ అవ్వడంతో కొంచెం ఏంటంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చింది ఫ్యాన్స్ లో కూడా. నిజం చెప్పాలంటే లైక్ ఇది ఏంటి రావట్లేదా అంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఇది వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే లుక్ అండ్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్. కళ్యాణ్ గారికి కూడా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్. సో డెఫినెట్ గా ఒక ఫ్యాన్ ఏంటంటే హీరోస్ ని డిఫరెంట్ గా చూడాలని అనుకుంటారు. అందుకని దీనికి ఉన్న క్రేజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండింది. బట్ ఆ బ్రేక్స్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల రకరకాల రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేసిన వల్ల కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండింది. కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయిందో అగైన్ ఫ్యాన్స్ కి ఇదైంది. బట్ ఓజీ ఏంటంటే అది పెద్ద బ్రేక్ రాలేదు. ఓన్లీ బ్రేక్ దే గాట్ వాజ్ ఓన్లీ డ్యూ టు పొలిటికల్, which was acceptable. And ఒకటే పోస్ట్పోన్ అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ పొలిటికల్ బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి దే నో ఇట్స్ అంతకుమించి వేరే రీజన్ ఏం లేదు. సో అందుకని దాని మేబీ దాని క్రేజ్ అట్లా 2 క్రేజ్లతో పోల్చుకొని అండ్ 2 డిఫరెంట్ లుక్స్ సర్వి. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నన్ను అడిగితే అసలు అట్లా కంపేర్ అంటే చేసుకోకుండా ఒక 2-3 ఉంటే 4 ఉంటే ఇద్దరేమో కొడుతుందా మీ ఓజీ మా హరిహర వీరమల్లు అని, కొంతమంది మా ఓజీ కొడుతుందిరా మీరేంట్రా అనే టైప్ ఆఫ్ లో కొన్ని వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఏది అప్డేట్ రాకపోయినప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్, నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలను ఎందుకంటే మధ్యలో అప్డేట్స్ కూడా అంతా మిస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి. వాట్ దే థాట్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ నో వన్ కెన్ బి బ్లేమ్, బట్ సిచ్యువేషన్ అలా అయిపోయింది. సో బట్ లక్కీలీ కళ్యాణ్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రత్నం గారు దే పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ ఫైనలీ హియర్ వి ఆర్ హియర్ టు విట్నెస్. అండ్ డెఫినెట్ గా థియేటర్స్ we are hoping for it should be good, both the movies should do well. Anede as a fan, like everybody will allow. They definitely want their heroes film to do really exactly well. And not only fans, even as a movie lovers, we all want the films to do well. And Kalyan garki craze adi aa craze verega untadi. Irrespective of being a fan or you are not a fan, you'll enjoy his movies. Exactly. So that is the kind of fan audience set of presence audience में వెళ్తారు ఆయన సినిమాకి. అది ఫ్లాప్ సినిమా అయినా సరే ప్రెజెన్స్ మీద వెళ్ళిపోతారు. సో దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇదన్నమాట. అండ్ ఈ 2 డిఫరెంట్ కాబట్టి ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఇది. నేను ఈవెన్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఓజీ. సో అండ్ మీ ఒక హ్యాపీనెస్ చెప్తుంది, లైక్ అన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయినా సరే యు ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ దాట్ ఈస్. అదంటే కంప్లీట్ గా అది పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి మీకు వచ్చిన ఆరా అని చెప్పొచ్చు, సపోర్ట్. సో అండ్ వన్ థింగ్ మ్యామ్, లైక్ హరిహర వీరమల్లు సినిమా ఇస్ అ ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా ఫిలిం ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ బిఫోర్ ఓజీ. And OG also a pan India film. It is releasing on Japan and China. So first film has ayundi, and this has got so much of postpones. And fans actually ga anticipated and ippatiki general audience kuda anedi for that only. Oka royal rich look and complete ga oka biopic type film. And Nizam, he is the only person to call as a Nizam Nawab. తెలంగాణలో 3 ఉంటారు, ఒకటి ప్రభాస్ గారు, మహేష్ బాబు గారు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. వీళ్ళ 3 నైజాం నవాబ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు ఆడియన్స్ కూడా, జనరల్ ఆడియన్స్ కూడా. అంటే వాళ్ళకి ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కువ నైజాం లో. సో అలాంటి నైజాం కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చి ఆయన గ్లిమ్స్ లో మళ్ళీ అదే అలా పెట్టేసరికి అందరికి ఒక హైప్ అనేది బీభత్సంగా జనరేట్ అయిపోయింది. అండ్ దట్ టు ఏ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ అండ్ వాట్ యు వాంట్ టు సే అబౌట్ దిస్ కమెంట్? I know, and it's an open secret where every fan knows, everyone knows, like a lot of breaks tarvata idu vastundani.
ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ సార్ ఆ టైంలో కూడా హీ వాజ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డ్యూ టు పొలిటికలీ ఆల్సో హీ వాజ్ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఫర్ హిమ్ మూవీ స్టార్ట్ చేసిన ఆ టైంలో కూడా ఆయన సార్ పొలిటికలీ వాజ్ యాక్టివ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ హీ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ చార్జ్ బికాస్ ఆ గవర్నమెంట్ లేదు అప్పుడు. బట్ స్టిల్ హీ వాజ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ బికాస్ హీఈస్ అ పీపుల్స్ పర్సన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ అంత ప్రెషర్లో కూడా రత్నం గారి కోసం ఈ మూవీ టేకప్ చేసుకున్నారు. అంటే హీ లైక్ ద స్క్రిప్ట్ వెన్ డైరెక్టర్ క్రిష్ గారు సైడ్ హీ లైక్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ రత్నం గారు హిస్ ఫేవరెట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డెఫినెట్లీ హీ గేవ్ ఇస్ 100%. At the same time he was very much under pressure. ఆ టైంలో సిచ్యువేషన్లో హీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. బట్ దానివల్ల మూవీ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదని చెప్పి దీనికి దానికి ఈక్వల్గా జస్టిస్ చేసి హౌ మచ్ అవర్ హీ కుడ్. అంటే మార్నింగ్ ఒకసారి మార్నింగ్ వస్తానో రాలేక ఎందుకంటే అక్కడ వేరే కమిట్మెంట్ ఉంది. బట్ స్టిల్ మధ్యాహ్నం చైనా వచ్చి ఎందుకంటే హీ నోస్ లైక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వెయిటింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ సెటప్ అని. బట్ ఏ రోజు అట్లా ప్రాబ్లం లేకుండా హీ గేవ్ అప్ హిస్ టైమ్ అనమాట. హీ గేవ్ హిస్ టైమ్ ఫర్ ద మూవీ. బట్ కొన్ని ఇంకా న్యాచురల్ ఈ డిజాస్టర్ మనకి కోవిడ్ అండ్ పొలిటికల్లీ దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ హీ హ్యాడ్ టు బి యాక్టివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దానికి మనం బ్లేమ్ చేయకూడదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇటువంటి ఫిల్మ్ అటువంటి హీరోగా సో ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ ఫిల్మ్ మనం కళ్యాణ్ గారిని నిజంగా వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ దెన్ వీ యాజ్ అ మూవీ లవర్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఫ్యాన్స్ అనే నేను చెప్పను. ఫ్యాన్స్ ఒకరే అని కాదు, ఎవ్రీ మూవీ లవర్ షుడ్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ అనేది ఐ రియలీ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు యాజ్ అ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యాన్స్ ఎలాగో వెళ్ళి చూసేస్తాం, ఒకసారిగా 2 సార్లు చూస్తాం. But as a movie lover also, we should go and witness this film. Okay. Because it's a kind of different setup and everybody's lot of effort has been put in. Anedi. Telustundi mee maatlallo. Yeah. It's like ade annanu endukante I've seen from the beginning. So anni telusu. So అందుకే I feel like it should be a special film అనేది నా feeling. Yeah. Okay. So ma'am, కాస్ట్యూమ్స్ ఏదైనా చూసినా సరే అంటే ఇటువంటి పీరియాడిక్ ఫిలిమ్స్ కి లైక్ రాయల్ లుక్ అండ్ ద రిచ్ లుక్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ ఇమ్మర్స్ గా ఉండాలి. అండ్ కళ్యాణ్ గారు అవుట్ఫిట్స్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు సమ్ టైప్ ఆఫ్ యూనిక్నెస్ అనేది కనిపించింది కాస్ట్యూమ్స్ లో. సో యాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా కంప్లీట్ గా కళ్యాణ్ గారి సజెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లైక్ ఇద్దరు మాట్లాడుకొని సార్ ఇది సజెస్ట్ అయినా లేకపోతే వాట్స్ ద థింగ్? సార్ కున్నంత నాలెడ్జ్ నాకు తెలిసి ఇంకా ఎవరికి ఉండదు. హీఈస్ వెరీ గుడ్ విత్ కాస్ట్యూమ్స్. సార్ కూడా చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఫిల్మ్ తీన్మార్ దాని వరకు సార్ యూస్ టు పర్సనలీ షాప్ అంటే ఫర్ హిస్ ఫిల్మ్స్. సో ఆయనకి అంత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డీప్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ కాస్ట్యూమ్స్, కలర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, లుక్స్ అన్ని. సో మేము ఫస్ట్ టైం నేను మీట్ అయిందే లుక్ టెస్ట్ లో సార్ని. ఓకే. పూజ అప్పుడు వచ్చినా కూడా బట్ వి వెంట్ ఫర్ దట్ లుక్ టెస్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి కలవడం జరిగింది అక్కడ. దెన్ వి షోడ్ ద అవుట్ఫిట్స్. సో అందరూ సార్ ట్రయల్ వేసుకున్నారు. అందులో చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ హీ గేవ్ అస్ ఇన్పుట్స్ అనమాట విచ్ వర్ వెరీ గుడ్. సో చిన్న మైనర్ దిస్ థింగ్ అటువంటి కరెక్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ సార్ వాంటెడ్ వీ గేవ్ అనమాట. అది ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్సెసరీస్ అటువంటివన్నీ పెట్టి సజెషన్ కూడా చేశారు. యాక్సెసరీస్ ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి, తాయిత అలాంటివన్నీ ఇచ్చారనమాట. సార్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు. దాంతో మనకు ఆ ఫైనల్ లుక్ రావడం. సో ఒక స్ట్రక్చర్ అయితే మేము క్రియేట్ చేసాం. ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఫుల్ఫిల్ గా లైక్ దాన్ని మౌల్డ్ చేసేసి దెన్ వి గాట్ దట్ లుక్. సో డెఫినెట్లీ వన్స్ సార్ సెట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కానీ మనకి ఫస్ట్ గ్లిమ్స్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ద రియాక్షన్ వాజ్ లైక్ రియల్లీ గుడ్. అంటే ఈజ్ నాట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ రిచ్ పర్సన్ ఇన్ ద మూవీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈజ్ అ సౌత్ ఇండియన్. అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటనేది మీరు మూవీ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో అందుకనే ఈజ్ నాట్ ఇన్ టు దట్ కంప్లీట్ నాట్ అ కింగ్ లుక్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ పర్సన్ హూ ఇస్ ఫర్ ద పీపుల్. అగైన్ మనకి అటువంటిది హీఈస్ అ సౌత్ ఇండియన్. అది మనం వీ హ్యావ్ హిందూ సౌత్ ఇండియన్ వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ఇట్ తెలుగు. సో మనం ఎక్కడ అథెంటిసిటీ మిస్ అవ్వకుండా ఆ లుక్ లోనే కొంచెం వేరియేషన్. మనకి ధోతి కుర్తా అనేది ఎప్పటి నుంచో మన ట్రెడిషనల్ అటైర్. బట్ సార్ మీద చిన్న వేరియేషన్ స్టైల్ తోటి ఆ డ్రేపింగ్స్ తోటి అలా అనేది దట్ ఈస్ వాట్ వి డిడ్ అంతే. సో మీరు చూసుకున్నారు కదా ఎక్స్ట్రా అంటే దిస్ నాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సెపరేట్ గా మనం ఏం చేయలేదు. ఇట్స్ లైక్ అ సింపుల్ లుక్
బట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ అ వెరీ ఎలిగెంట్ వే. ఓకే సో హౌ వీ కుడ్ రిఫైన్ ద క్యారెక్టర్ మీరు Exactly. అన్నట్టు అట్లా వి డిజైన్ అనమాట. Okay. సో మ్యామ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రెటీ మూమెంట్స్ విత్ సార్ లైక్ ఓ చాలా ఉన్నాయండి. కన్వర్సేషన్స్ కానీ ఒక్క మెమరబుల్ కన్వర్సేషన్ ఏమన్నా ఫస్ట్ లో ఇట్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్. ఇది వర్కే సో ఉంది. ఫస్ట్ డే వి వెంట్ ఫర్ ద లుక్ టెస్ట్, సెకండ్ కరెక్షన్స్ అయ్యాక అగైన్ వి వెంట్ ఫర్ ద ఫైనల్ దిస్ థింగ్ బికాస్ వీఆర్ గోన్ స్టార్ట్ ద షూట్ అనేది. సో ఆఫ్టర్ లుక్ టెస్ట్ ఇట్ వాస్ లంచ్ టైమ్. సో సార్ పంపిలేదు. ఓకే he made sure everyone had lunch. Yeah, so అందరికి he personally he was sitting and then lunch prepare చేయించి like it was a beautiful moment having అటువంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు. We had lunch together and he was Okay. personally saying మీకు like you like crab, this is the crab, you should try this అని చెప్పి he was Oh. taking care of personally of everyone. సో అట్లా అంటే మనకేందంటే కొంచెం భయం వేస్తూ అవును. కొంచెం ఇదిగా ఉంటాం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం అవును ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ లంచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లంచ్ అండ్ సార్ తో అంటే ఇట్స్ లైక్ పానిక్ సిచ్యువేషన్. ఓకే కామ్ గా కూర్చొని ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటారు టక్ టక్ తినేసి సో అలా కూర్చొని కాన్వర్సేషన్ వాస్ హ్యాపెనింగ్. డిఓపి జ్ఞానశేఖర్ గారు ఉన్నారు, బాబా గారు, అండ్ దెన్ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు, రత్నం గారు ఉన్నారు, నేనున్నాను. So we were all sitting and sir was like normal conversation, not just about this thing, usually a movie subject gani casual ga anamata, nothing like getting into that and kaavana casual ga appudu entane very simple conversation, very comfortable conversation. అంటే సమ్ కామెడీ అండ్ మెమరబుల్ కన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి కదా that అక్కడ you would remember for your lifetime. యా అదే ఇప్పుడు అది కూడా చెప్తాను. ఇది అయింది, ఇట్ వాస్ అ వెరీ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. అండ్ మా కమ్యూనికేషన్ వాస్ వెరీ లెస్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఆ తర్వాత పోస్ట్ కోవిడ్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అండ్ దెన్ వీ వర్ షూటింగ్ దిస్ కుస్తీ ఫైట్, అక్కడ సార్ ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఆల్ యూ డూ, కాన్వర్జేషన్ వీ హ్యాడ్. అండ్ దెన్ ఒకరోజు ఇలానే సరదాగా కూర్చోన్నాము వానిటీ దగ్గర, సార్ ఇంకా టైం ఉంది. అండ్ దెన్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సీన్స్ అయినా డిస్కషన్ అయింది, నేను రత్నం గారు కళ్యాణ్ గారు. సో ఈ సైడ్ లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే, సార్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఐ లెర్న్ విత్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ అంటే అంతే కదా. దట్స్ సో కరెక్ట్, బికాజ్ మనం నేర్చుకుంటేనే కదా ముందుకు వెళ్తాము. దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అని చెప్పి యా నాకు అన్ని తెలుసు అని మనం ఎవరు ముందుకు ఎవరైనా హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. కూడా అదే ఇంకా ఐ ఓన్లీ బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ నాట్ ఇన్ ద అలా హి ఇస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. సో ఇలా నా ముందు ప్రాజెక్ట్స్ ఇలా అన్ని చేశాను సార్. దిస్ ఇస్ లైక్ విత్ దట్ ఎవ్రీ మూవీ ఐ కీప్ లర్నింగ్ అంటే అని మాట్లాడి అప్పుడు ఐ షేర్డ్ వన్ ఇన్సిడెంట్, మై కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్ విత్. ఓకే జస్ట్ ఏంటంటే ర్యాగింగ్ అప్పుడు లైక్ వీ హ్యాడ్ దట్ తెలుగు తమిళ్ దిస్ థింగ్ కాలేజ్ లో హాస్టల్లో. ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ తమిళనాడు. సో అప్పుడు అడిగినప్పుడు మనకి ర్యాగింగ్ చేసేటప్పుడు 80% తెలుగులో హాస్టల్లో, 20% సో ఏంటి ర్యాగింగ్ సీనియర్స్ వచ్చి ర్యాగింగ్ చేస్తారు, పాట పాడు నువ్వు అది ఇది అని చెప్పి అంటే ఏం పాట పాడాలి, మనం ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాము. ఓకే స్టూడెంట్ పాడారా? మేడ్ ఇన్ ఆంధ్ర ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ సాంగ్ పాడాను. అదే మైండ్ లో ఉంది నాకు, ఇదే పాడతారేమో అనుకున్నాను. అంతే కదా, అంటే అక్కడ జల్సా సాంగ్ పాడుంటారా? అప్పుడు లేదుగా జల్సా. దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 99. తమ్ముడు తమ్ముడు దిస్ వాజ్ ఇన్ 99. అదే నేను ఆలోచిస్తున్నా ఏ సాంగ్ పాడుంటారు. సో అక్కడ ఫీల్ అయింది, తమిళనాడులో ఉన్నా మన తెలుగు ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారు. అప్పటికి తెలంగాణ లేదు, ఓన్లీ వీ హ్యాడ్ ఏపీ. అవును ఓకే ఇంకా అప్పుడు మనకి సర్ సాంగే వస్తుంది కదా, ఫుల్ జోష్ ఇచ్చే సాంగ్ అదే. మిగిలిన ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ అంటే ఫుల్ అని నాకు లిరిక్స్ కరెక్ట్ గా గుర్తులే కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 లైన్స్ పాడాను అనమాట ఆయన ముందు. ఆయనకు చెప్పారు, ఆయనకు చెప్పా ఇలా కాలేజ్ లో ఇలా అయింది సార్ ర్యాగింగ్ చేస్తే ఇలా మీ సాంగ్ పాడాను అంటే సార్ నవ్వుకున్నారు. సార్ అటువంటిది నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు మీకు నేను అవుట్ఫిట్ చేస్తానని. ఇట్ వాజ్ లైక్ గ్రేట్ మూమెంట్ ఫర్ మీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే లైక్ నవ్వేశారు అనమాట నేను ఇది చెప్పంగానే అలా పాడారా అని చెప్పి. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ క్యూట్ మూమెంట్. లైక్ అంటే ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ అండ్ వేర్ వీఆర్ లైక్ హౌ ఇట్ వాస్ కనెక్టింగ్. అండ్ ఈవెన్ ప్రాబ్లీ మై పీరియాడిక్ ఫిల్మ్స్, నేను పీరియాడిక్ ఫిల్మ్స్ అన్ని చేశాను. రెట్రో 1940s 1980s, ఇట్ మే బి వెబ్ సిరీస్, కథానాయకుడు, మహానాయకుడు, సాతకర్ణి. సో అన్ని చేసేటప్పటికి ఏమైందంటే ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు థింక్ ఏంటి అన్ని ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఓన్లీ పీరియాడిక్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి, కంటెంపరీ చేయట్లేదు. కంటెంపరీ ఒక వెబ్ సిరీస్ మస్తీజ్ అని చేశాను ఆహాలో. సో లైక్ అనుకునే టైం అనుకున్నా కానీ మేబీ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ కుడ్
బ్రింగ్ మీ హియర్ అనిపించింది. అంటే నిజంగా. అదే ట్రావెల్ చేసింది అదే. కథానాయకుడు మహానాయకుడు యా అదే అంటున్నా. సో బాలకృష్ణ గారు ఇట్ వాజ్ లైక్ డిఫరెంట్ ఎరా, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డిఫరెంట్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేబీ దట్ ఈస్ హౌ హెల్ప్ మీ టు. సో మనం ఆలోచించవచ్చు ఒక స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఒక పీరియాడిక్ ఫిల్మ్ లో వాట్ ఆర్ ద టక మనం వీ కెన్ థింక్ బికాస్ ఆల్రెడీ Exactly. వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్. అదే కొత్తగా వర్క్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. యా సో ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్ మనకి ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఫర్ మీ. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే మన క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు మనకి అందులో చాలా క్యారెక్టర్స్, ఔరంగజేబ్ క్యారెక్టర్, కుతుబ్ షా క్యారెక్టర్, అవును బట్ వాళ్ళందరికీ మనకి రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. We Okay. have some references and we have the looks, like we have even books about the detailing about the kind of fabrics or the kind of prints we had those days. Mughal era lo ela unnai, ela how they used to be anedi koncham manaku undi, but ee character is like ledu. So that is how we could జస్ట్ చేయగలిగాను అనిపించింది. అండ్ మ్యామ్ వన్ డౌట్, లైక్ చావా అనే సినిమా కూడా వచ్చింది. Yeah, yeah. బట్ అది కూడా మనకి ఎక్సలెంట్ మూవీ కదా అది. అసలు గూస్ బంప్స్ ఇస్తుంది ఆ సినిమా చూస్తుంటే. అది కూడా మనం చూస్తామంటే ముగ్గులు ఎరా. క్వైట్లీ లైక్ సిమిలర్ గా ఉంటుందా? అది వేరే, ఇది వేరే. యా దట్ ఈస్ Completely కంప్లీట్లీ హిస్టారికల్. ఇది హిస్టరీలో వీ హ్యావ్ దిస్ ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్. Fictional character. ఓకే, అంటే వీ హ్యాడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. అంటే మేబీ వీ హ్యాడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. బట్ కళ్యాణ్ గారిది ఇప్పుడు అట్లా ఒకటి మీరు చేశాను. ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే అంతే అలాగే. అంతే కదా. ఒక యా సి ఆల్వేస్ వీ హ్యాడ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. హిస్టరీలో ఎప్పుడు గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పర్సనే ఉన్నారని తెలియదు. బట్ వీ హ్యాడ్ పీపుల్ లైక్ హిమ్ హూ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద పీపుల్, హూ ఆర్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, హూ ఆర్ దేర్ విత్ టు ఫైట్ విత్ ద Exactly. Yeah. హైయర్ కేటగిరీ అట్లా. మ్యామ్ ఇంకోటి లైక్ ఏమనుకోకండి, జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్. లైక్ మాకు తెలిసి కళ్యాణ్ గారు ఎంత స్పీచెస్ లో మాట్లాడినా సరే ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంట్రోవర్ట్ అని, అది నిజమా కాదా? నిజమే. అదే నా మాకు జస్ట్ టు స్టార్ట్ దట్ కాన్వర్సేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. అదే అంటాను, దిస్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఇన్ వి స్టార్టెడ్ ఇన్ 19 కదా. 19 లో స్టార్ట్ చేసాము. 2021లో we had this conversation what I shared with you. So it took time. Sir కూడా ఏంటంటే it takes time. Usually నేను కూడా కంప్లీట్ ఏంటంటే ఇంట్రోవర్ట్ సార్. సార్ అంత క్విక్ గా మాట్లాడు, అండ్ వన్స్ హీస్ కంఫర్టబుల్, హీ నోస్ పీపుల్, లైక్ దెన్ హీస్ లైక్ వెరీ వెరీ క్యాజువల్. సో మనకు కూడా ఏంటంటే, సో యాక్టర్స్ అనగా వెళ్ళి టక సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అవును అవును. సో ఐఎమ్ లైక్ ఓకే, కొంచెం ఐఎమ్ ఆల్వేస్ లిటిల్ అవే, ఓకే మనం పని చేద్దాము, అంతేగాని వెళ్ళి యూ షుడెంట్ కీప్ ఆన్ నాగింగ్ దెమ్, ఓకే ఇది అది. నో, ఐ డోంట్ డూ దట్. సో అది మెల్లగా సరే హీ కేమ్ విత్ దట్. ఒకసారి హీ ఆస్క్డ్ మీ, ఓకే వాట్ డిడ్ యూ డూ బిఫోర్, వాట్ వాజ్ ఎడ్యుకేషన్, అట్లా సరే కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ టుక్ టైమ్. అంటే సార్ హెస్ బీన్ అబ్జర్వింగ్. So almost it was like an observation period for me. So he was seeing all the work we have been doing, and I'm there on the sets. Okay. So నేను usually shoot undante I'm there on the set. Morning 6:30 I'm there till pack up. సో నెక్స్ట్ డే కూడా ఏమన్నా ఉంటే చూసుకుంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ డే లేదు కంపల్సరీ నేను వెళ్ళాలంటే వెళ్తాను, అదర్వైజ్ మోస్ట్లీ ఐఎమ్ దేర్. అది ఎనీ మూవీ. అందుకే ఐ డోంట్ టేక్ టూ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. ఎందుకంటే జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలనేది నేను కంప్లీట్ గా ఒక దాని మీద స్టిక్ అయి ఉంటే దానికి ప్యారల్ గా 2 or 3 అలా చేస్తాం. యాక్చువల్లీ ట్రూ మ్యామ్. యా యూ హ్యావ్ టు బి దేర్. ఇమ్మెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి పెట్టేసుకుంటే అటు నుంచి ఇటు మన మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వలేదు సో యాక్చువల్లీ. అందులో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి హ్యాడ్ టు బి దేర్. ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్ వాజ్ ఆల్సో, అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్. ఇప్పుడు నార్మల్ ప్యాంట్ షర్ట్స్ అనుకోండి, ఓకే ఈ సెటప్ ఈ క్యారెక్టర్ కి ఇదిగో 20 చేంజెస్ ఇది ఇచ్చేస్తాను, ఇది సీన్ కని రాసి, ఇలా అలా కాదు. ఏ మూమెంట్ లో ఏ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుందో సడన్ గా తెలియదు. సో పీరియాడిక్ ఫిల్మ్స్ క్రియేటివ్ యు నీడ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. యా ఒక్క దాంట్లోనే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అటైర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు. సో అది యూ నీడ్ టు బి దేర్. ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్టర్ డిస్కస్, ఓకే లైక్ ఇది మనం అనుకుంటున్నాం రేపటికి ఇది కావాలి, ఓకే సో మనం ఉంటే డిస్కషన్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇలా అవుతున్నాయి, ఒక క్యారెక్టర్ యాడ్ అయింది, సో జస్ట్ సీ వాట్ యూ కెన్ డూ, షో మీ సమ్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ రిఫరెన్స్ అని ఉందా చూపించు, అట్లా వీ డిస్కస్. అంటే లేకపోతే డిస్కషన్ అవ్వదు కదా. సో దట్స్ వై ఫర్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆన్ ద సెట్. బేసిక్ గా కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అనేది కనిపించినంత ఈజీ కాదు, అవును చేయడానికి చాలా కష్టం. అంటే ఒక అవుట్ఫిట్ డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా, ఇప్పుడు నేనే హానెస్ట్ గా నేనే తీసుకుంటే ఈ రోజు ఈ షర్ట్ వేసుకోవాలా అని 100 సార్లు ఆలోచించి 10 షర్ట్లు మార్చిన తర్వాత 11వ షర్ట్ వేసుకుంటాం. సో రెడీమేడ్ కే ఇంత ఆలోచిస్తుంటే కంప్లీట్ గా ఒక డిజైన్ చేయాలంటే, అది కూడా స్టార్స్ కి చేయాలంటే మినిమం దేర్ ఇస్ అ మైండ్ గేమ్ అనిపించచ్చు. అంటే ఇది కరెక్టా లేకపోతే ఇది చాలా సార్లు ఆ డౌట్స్ వచ్చిన రోజులు ప్రతి దాంట్లో నేను ఆ డౌట్స్ వస్తాయి, ఓకే ఇది ఓకే అవుతుందా,
ఇది కరెక్ట్ చేస్తున్నావా, మేబీ దీనికి ఏమైనా ఇంకేమైనా చేయొచ్చా, అలా చాలా థాట్ ప్రాసెస్ నడుస్తూ Yeah. ఉంటాయి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి సీ ద ప్రోడక్ట్ బాగుంది అనుకుంటాం కానీ బట్ దాని బిహైండ్ ద సీన్స్ చాలా ఉంటాయి. లైక్ ద థాట్ ప్రాసెస్, ద డిస్కషన్స్ విత్ ద టీమ్, లైక్ ఇది ఒకటే సరిపోద్ది, లెటెస్ట్ గివ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అదర్. ఒక సెటప్ చూసంటే నేను ఐ కీప్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ద Exactly. కాంబినేషన్, బికాస్ మేబీ నా మైండ్ సెట్ కి నాకు ఇది నచ్చచ్చు, మేబీ హీరో గారు లేదా అదర్ యాక్టర్ ఇస్ అవును. కమింగ్, వాట్ ఈస్ అదర్ ఆప్షన్ అడగచ్చు, మేబీ వాళ్ళకి ఇంకోటి నచ్చచ్చు, కన్విన్స్ అవ్వకపోవచ్చు మన. సో చాలా ఉంటాయి అంటే ఒక్కసారి రిజెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త అవుట్ఫిట్ డిజైన్ చేయాలి. Yeah. సో అవన్నీ ఉంటాయి. సో వీ హ్యాడ్ ఆప్షన్స్ ద బిగినింగ్ లోనే, వాస్ వెరీ క్లియర్ లైక్ ఓకే లెటెస్ హ్యావ్ సమ్ ఆప్షన్స్. అందులో సార్ చూస్ చేసుకొని లైక్ వి గేవ్ ఓకే సార్ ఇది అనుకుంటున్నాం అంటే ఓకే లెటెస్ ట్రై Hmm. అని చెప్పి ధోతీలో ప్యాటర్న్స్ కానీ, Hmm. కుర్తాస్ లో ప్యాటర్న్స్ కానీ, ద కట్స్ లో కానీ, సో అటువంటి వి గేవ్ ఆప్షన్స్ అండ్ చూసుకొని వి వెంట అహెడ్. We went, okay. సో అంటే మీరు కథానాయకుడు కూడా బాలకృష్ణ గారితో ఎస్ వర్క్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి లైక్ మీరు చూసిన సిమిలారిటీ ఏమైనా ఉందా కళ్యాణ్ గారికి అండ్ బాలయ్య గారికి? సిమిలారిటీ అంటే ఏం లేదు, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన అవును సార్ ఏంటంటే బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కళ్యాణ్ గారు కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంటారు. సైలెంట్ అవును సో అక్కడ ఫుల్ జోష్ అక్కడ జోష్ లో ఉంటది, ఎనర్జీ అంతా అక్కడే ఫుల్. ఫుల్ బట్ అసలు సార్ దగ్గర ఒక vibe. టైప్ ఆఫ్ ఆరా ఉంటుంది, కళ్యాణ్ గారి దగ్గర Ah. సైలెంట్ గా ఉంటారు బట్ హీ హాస్ సమ్ ఆరా. అది ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆరా, లైక్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ ఇన్ బో. కానీ ఇద్దరిలో సిమిలారిటీ మీరు చూసారంటే, డూ యువర్ వర్క్, బీ ఇన్ యువర్ నార్మల్ వే, డోంట్ యాక్ట్, అంతే. ఇద్దరు, మీరు కళ్యాణ్ గారు అయినా సరే సెట్ లో ఉన్నప్పుడు కూర్చొని ఏదో బుక్ ఏదో లేదా తెలిసిన ఉంటే మాట్లాడుతుంటారు, మన పని మనం చేసుకుంటే దేర్ ఇస్ నథింగ్. సో సేమ్ వే బాలకృష్ణ గారు కూడా హీ నీడ్స్ పీపుల్ అరౌండ్ హిమ్ మాట్లాడుతూ Exactly. ఉంటారు. సార్ కొంచెం సైలెన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో లైక్ మీ పని మీరు చేసుకోండి అంతే, ఇంక దాని గురించి ఏముండదు. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈవెన్ దో దర్ ఇక్కడ కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంటారు, అక్కడ ఇది ఉన్నా కూడా బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ లైక్ మీ పని మీరు చేసుకోండి, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అన్న టైప్ లో ఉంటుంది. సో ఆ విషయంలో ఏం ఉండదు. ఓకే మ్యామ్. సో వన్ క్వశ్చన్, లైక్ ఐశ్వర్య గారికి ఫేవరెట్ హీరో ఉంటారు, ఉంటారు. అది తెలుసు ఇప్పుడు- నాకు. సో Yeah. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రివీల్ సో నాకు కళ్యాణ్ గారు అంటే అందరికి ఇష్టం, దెర్ ఇస్ నో ఆఫెన్స్ ఇన్ దట్. బట్ అంటే పర్సనల్ మీకు చిన్నప్పుడు personal గా. నాకు చిన్నప్పుడు అని కాదు, కాలేజ్ అప్పటి నుంచి నాకు ప్రభాస్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. చాలా ఇష్టం. అంతకుముందు నా చిన్నప్పుడు స్కూల్ డేస్ అంటే నాగార్జున గారు అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే సో నాగార్జున గారు అప్పుడు అంటే మేము చెన్నైలో ఉండేదాన్ని. 90s సో OG. చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు సో తమిళ యాక్టర్లు రజనీకాంత్ గారు అండ్ నాగార్జున గారు. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు వచ్చి లైక్ ఇప్పుడు ఈశ్వర్ అప్పటి నుంచి లైక్ ప్రభాస్ గారు. ప్రభాస్. ఆల్వేస్ నాగార్జున గారు విల్ బీ దేర్, Will be there. బట్ ఈ జనరేషన్ లో అదే. ప్రభాస్ గారు రైట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. So when we can expect your costume designs for ఐ హోప్ సో ద డే కమ్స్, ఐ డోంట్ నో for that biggest bari cutout? ఇట్స్ లైక్ ఏమో ఎప్పుడు రాసి పెట్టిందో మనకు తెలీదు. బట్ ఏమైనా ఆఫర్స్ వచ్చాయా మేడం, లైక్ ఇలాంటి ప్రభాస్ గారి ఫిల్మ్స్ కి? లేదు లైక్ టైం దొరక్క అట్లా ఏం లేదు, ఆ టైం లేకపోయినా అటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ వదులుకో. లేదు రాలేదు అంతే. అంటే చాలా మంది ఇంకొక యాంటిసిపేటెడ్ ఫిలిం లో ఉండిపోయి టైం అట్లా ఏం లేక లేదు. అటు వెళ్ళకపోకుండా చాలా వదిలేసుకున్న ఉన్నాయి. అట్లా ఏం లేదండి, మేబీ నా దాకా అయితే వచ్చితే నేనేమి చేయలేదు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. సో Yeah. ఫైనల్లీ హరిహర వీరమల్లో మ్యూజిక్ గానీ కీరవాణి గారు కానీ అండ్ Yeah. లిరిక్స్ ఎస్పెషల్లీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు. ఫస్ట్ First, అయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ పాపం క్రిష్ గారికి ఈజ్ లైక్ Guru. నాన్నగారు లానే పిలుస్తారనమాట. వెరీ వెరీ గురు, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు. సో సార్ అలా చనిపోయినప్పుడు ఈ వాజ్ లైక్ చాలా బ్రేక్ అయిపోయారు క్రిష్ గారు కూడా. Hmm. ఎమోషనలీ వాజ్ లైక్ వెరీ మచ్ డిస్టర్బ్, చాలా అంటే చాలా అటాచ్మెంట్. ప్రతిదీ అంటే స్క్రిప్ట్ కూడా ప్రతిదీ వెళ్ళి సాంగ్ అన్నప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి అంత క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు. Hmm. అది ఇట్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఏమని చెప్పాలి, మైనస్ ఫర్ క్రిష్ గారు. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ఆల్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. అట్లా మ్యామ్, మీరు డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత ఆయనకు ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేషన్ ఫోన్ చేసే అంత ఏం లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా మేము మళ్ళీ ఈ స్కెడ్యూల్ రీస్టార్ట్ అయింది కదా, రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు వి వెంట్ దేర్. అప్పుడు ఐ కుడ్ పర్సనలీ కంగ్రాచులేట్ సార్ అండ్ సార్ ఇలా ముందు చెప్పలేకపోయాము బట్ నౌ ఐఎమ్ హియర్. సో
సో ఇప్పుడే నాకు అవకాశం దొరికింది అని చెప్పి దెన్ వి ఆల్ యాజ్ అ టీమ్ వి క్లిక్ ద పిక్చర్ అండ్ అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ కదా. ఇట్ వాజ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద స్కెడ్యూల్, రీస్టార్ట్ అయ్యే ముందు. సో దట్ వాజ్ రియలీ లైక్ అంటే ఎంతైనా కొంచెం ఇది ఉంటుంది, అంటే డెప్యూటీ సీఎం గారు ఇప్పుడు ఆ ప్రోటోకాల్ ఎంతైనా ముందున్నంత ఉండదు కదా. సో హీ హాజ్ హిస్ ఓన్ టెన్షన్స్, లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, బట్ ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్స్ సర్ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్, వెరీ సపోర్టివ్. యా మ్యామ్, ఫస్ట్ అసలు మీకు ఈ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అనేది దీనికి అంటే లైక్ వాట్స్ ద ఇన్స్పిరేషన్ బిహైండ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ? అంటే నాకు ఎందుకో తెలియదు కానీ ఐ సమ్హౌ లవ్డ్ క్లోత్స్. బట్టలు అంటే కొంచెం ఎక్కడ లేని ప్రేమ ప్రేమ. అనమాట. అంటే వెన్ ఐ యూస్ టు డూ మై ఇంజనీరింగ్, సో ఎవ్రీ 6 months 3 months మనకి హైదరాబాద్కి వచ్చి వెళ్ళేదాన్ని. సో హాస్టల్లో ఉంటాం కదా, అండ్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేదాన్ని కదా. లైక్ బట్టలు మళ్ళీ ఐ యూస్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నీట్గా చేయించుకొని వెళ్ళడం. వచ్చినప్పుడల్లా ఐ యూస్ టు బై డ్రెస్సెస్. సో చాలా ఇష్టం సమ్హౌ క్లోత్స్కి ఎందుకో అంత. నిజంగా ప్రెసెంట్ ఇప్పుడైతే క్లోత్స్ కి ఎంతైనా పెట్టచ్చు. అది ఏదైనా చాలా మంది పెట్టొచ్చు, problem లేదు. పెట్టరు, కొందరికి నచ్చుతాయి కొందరు. బట్ సమ్హౌ నాకేందంటే నచ్చిందంటే ఐ యూస్ సమ్హౌ కంపల్సరీ ఒక కొత్త డ్రెస్సెస్ తీసుకోవాలి, కొనుక్కుందాం. వెళ్ళాలి అనేది ఉండేది. చాలా Hmm. ఇష్టం. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ విత్ కాస్ట్యూమ్స్. బట్ అనుకోకుండా ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్ క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అక్కడ కూడా ఐ యూస్ టు సే ఇది నా వల్ల కావట్లేదు, బికాస్ టీచింగ్ అనేది ఐ యూస్ టు హేట్. అనుకోకుండా దాంట్లోనే పడ్డాను, బట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వెల్ దేర్. ఓకే. ఎందుకంటే నేను ఐ రిమెంబర్ ఇన్ మై ఇంజనీరింగ్ డేస్ సెమినార్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రాజెక్ట్స్, టు అవును. గో అండ్ టాక్ అబౌట్ అ ప్రాజెక్ట్. చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు. నాకు అస్సలు భయం, స్టేజ్ భయమా? ఫియర్. మీరు నమ్మరు, ఇప్పుడు ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికీ దే టీజ్ మీ. సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఇలా నిలబడి అంటే నాకు నోట్ నుంచి మాట వచ్చేది. ప్రెసెంట్ యు ఆర్ గివింగ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ అంటే ఎక్కడికి ఎలా వచ్చిందంటే అక్కడ అంత స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది. ఐ నెవర్ ఇలా కూర్చున్నా అంటే ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో మనకు తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, తమిళ్ ఉండేవాళ్ళు. సో క్లాస్ లో సో నవ్వుతూ ఉంటారు కదా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ. సో అదొక రకమైన నాకు బ్లాంక్ అయిపోయేది మొత్తం. సో వాట్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు లెర్న్ ఆల్సో బ్లాంక్ అయిపోయేదాన్ని. మార్క్స్ అని బాగా వచ్చేది, బట్ ఫేసింగ్ పీపుల్ వాజ్ అ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ ఫర్ మీ. సో ఆ సెమినార్స్ అప్పుడు చాలా కష్టపడేదాన్ని. దెన్ at that time I thought like teaching, అమ్మో ఎన్ని కష్టం అసలు, స్టేజ్ ఫియర్ ఇదని. బట్ I don't know, ఎందుకులే maybe మనకి my ఇవన్నీ. fate. I ended up becoming an instructor. First I used to guide everyone, server client setup in the techie part. I used to guide and how to set up. So lab part I used to guide them. So one day my MD he said like no ఇది కాదు, you have a scope, you have to do అన్నాడు. Sir I'm not interested in teaching అని చాలా డినై చేసేదాన్ని. అంటే no you'll get a good pay అది అని. Sir I don't want pay or anything, I don't like teaching, so I don't want to get into Okay. it అని. సో వన్ డే ఫైనల్ డే he said like you're doing it, I don't have a backup, you're going అని నన్ను తోసేశారు. ఓకే. సో అప్పుడు ఫస్ట్ I somehow I was surprised I could do it. ఫస్ట్ కొంచెం తడబడ్డాను, బట్ ఇట్స్ అ 30 days కోర్స్ అనమాట. ఓకే. అండ్ అది ఎలా అయిపోయిందంటే ఈవెన్చువలీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఓన్లీ ఫర్ మై క్లాసెస్. బా. అంటే వీ హ్యాడ్ సూదాన్ నుంచి ఇట్లు బయట యుఎస్ యూకే తక్కువ వర్కింగ్ పీపుల్, వాళ్ళు వెకేషన్కి వచ్చినప్పుడు దే యూస్ టు, బట్ అదర్వైజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేవాళ్ళు అండ్ వర్కింగ్ పీపుల్ యూస్ టు అటెండ్ దిస్ థింగ్. సో సూదాన్ నుంచి దే యూస్ టు గ్రూప్గా వచ్చేవాళ్ళు. సో దే యూస్ టు టేక్ మై నేమ్. సో ఫ్రంట్ డెస్క్లో whenever they are making a Aishwarya. payment, I want it was surprising for me. Ante eventually it was not happened in one day. ఎగ్జాక్ట్లీ. Eventually it happened, and so then I thought okay maybe I'm doing well, but akkada kuda it was not giving enduko. I said no నాకు చాలా ఇంకా I want to set up a boutique, I want to leave this అని చెప్పేదాన్ని. ఎంతైనా మనం ప్యాషన్ గా ఫీల్ అయిన ప్రొఫెషన్ Yeah, I was అదే హ్యాపీ. అది 10,000 వచ్చినా హ్యాపీ. so 5,000 వచ్చినా happy. అది ఎట్లాగో ఇంకా వన్ ఫైనల్ డే ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ 9 years I find one final day I said my like ఇంట్లో కూడా చెప్పేసాను I don't want ఇంకా చాలు, I'm not enjoying the process అని చెప్పి I quit. So for a couple of months I was idle, I was not doing. Anyway I had kids, so busyగానే ఉన్నా పిల్లలతో. And then this దాగుడు మూత దండాకోర movie started. ఓకే. Collaborating with ETV. ఓకే. అప్పుడు I asked my husband Rajiv and Krishka that I want to get into this, and that is how it started. And then Kanche happened and there's no stop, it's going on. ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. Yeah, so With a ఇక్కడ blockbuster ఈ success. ఫీల్డ్ లో ఇట్స్ కష్టం కూడా అలానే ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ hours like where I continuously worked. ఒక మార్నింగ్ అంతా షూట్ చేసి నైట్ అంతా కూడా we had to go on stitching.
సో ఐ యూస్ టు బీ దేర్, వదిలేసి వెళ్ళేదాన్ని కాదు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షూట్ వచ్చి అంటే నెక్స్ట్ డే 6 o'clock వరకు టెన్షన్. అంటే టైం ఉండదు ఇక్కడ, టైం ఉండదు. అంటే ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. అవును. సో అది నో వన్ కెన్ బి బ్లేమ్డ్. ఉండాలి అంటే ప్రతిదీ ప్లానింగ్ ప్రకారం వెళ్ళదు. కొన్ని Postpones లాస్ట్ మినిట్ లో అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి, ఉంటాయి. prepones అవుతూ ఉంటాయి, అవును. పోస్ట్పోన్ అయింది లేదా సడన్ గా దేశాయిలోకి స్టార్టింగ్ నౌ ప్రీపోన్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కామన్ కాబట్టి Exactly. నేను ద డ్రిల్. ఫస్ట్ లో కష్టం అనిపించేది, నా ఓకే అలవాటు అయిపోయి కష్టమైనా కూడా పడదాం చేయొచ్చు. చేద్దాం. సో ఇష్టంగా చేస్తాం అనమాట. అంతే. సో చాలా మంది అనేవాళ్ళు ఏంటి హెల్త్ పోతుంది అది ఇది అని చెప్పి. నాకైతే అనుష్క గారు అయితే స్వీటీ గారు ఘాటి అప్పుడు యూ డోంట్ స్లీప్ లాస్ట్ నైట్ నో అనింది. అంటే సో వీ హ్యాడ్ సమ్ డాన్స్ కాస్ట్యూమ్స్ Exactly. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు బీ దేర్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా సీన్ కొంటే దాని మీద వర్క్ చేయడం కానీ అట్లా ఉండేవి. అంటే ఐశ్వర్య డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ హెల్త్, యూ వోంట్ నో, తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్. అనుష్క గారు అబ్బా నా ఫేస్ చూసి పట్టేసింది అనమాట. ఇలా నవ్వాను. అంటే నో ఐఎమ్ షూర్ యూ డెంట్ స్లీప్ లాస్ట్ నైట్ అని. అంటే లేదు అంటే డోంట్ డూ దట్, ఎనీ వర్క్ ట్రై టు గెట్ అట్లీస్ట్ మినిమం స్లీప్ అని చెప్పి చెప్పేదన్నమాట. అంటే ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఆల్ ద టైమ్. ఒక మూవీ ఖచ్చితంగా 1 or 2 days అలా జరుగుతుంది. సో దట్ ఇట్స్ ఓకే అనిపిస్తుంది. కానీ సో స్వీటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్వీటీ. షీఈ్ లైక్ చూడంగానే పట్టేశారు అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ స్వీట్. అండ్ అందులో కూడా చాలా యూనిక్ గా ఉన్నాయి కాస్ట్యూమ్స్ అనేది. కొంచెం ఆ లుక్ వైజ్ గా మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనుష్క గారేనా ఇది అని చెప్పి. కొంచెం సో 2 looks ఉంటాయి. సో ఒకటే మనకి బయటకు వచ్చింది. బేసిక్ కుడ్డోస్ టు యు ఓన్లీ మ్యామ్. కుడ్డోస్ మీకే ఇవ్వాలంటే అంతే లైక్ అంటారా? థాంక్యూ. అయితే రియల్లీ అంటే వాళ్ళ ప్రెసెన్స్ అనేది కంప్లీట్ గా కాస్ట్యూమ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వి ఆర్ అడ్మైరింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ. థాంక్యూ సో మచ్. సో అందుకే అందులో ఒక లుక్ మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ విచ్ వి విల్ నో ప్రాబ్లీ ఇన్ ద ట్రైలర్ ఆర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు. లైక్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ షీ బీయింగ్ పోర్ట్రేడ్ లైక్ దట్ అనేది ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద మూవీ. సో ఈవెన్ నెక్స్ట్ మంత్ అది రిలీజ్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. మ్యామ్ అండ్ కళ్యాణ్ గారు అంటే లైక్ సెట్స్ లో కానీ ఎవరైనా పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి అనిపించినా సరే నువ్వేం చదువుకుంటున్నావు ఏంటి, ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఈ టైప్ లో కన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది? అంటే ఇది మేబీ జరిగితే సెట్ లో అంటే యూజువల్లీ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ హీల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ అది అడిగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఎన్నిసార్లు, ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ఐఎమ్ నాట్ దేర్ కదా. సో జరుగున్నాయి అట్లా వచ్చున్నారు. మీరు ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా ఒక మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను అంత చూడలేదు. బట్ యూజువల్లీ పీపుల్ కమ్ అండ్ హీ హాస్ కాన్వర్సేషన్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్, ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు, వాట్ ఎవర్ హెల్ప్ హీ కెన్ డూ. అక్కడే చెక్స్ రాసి ఇచ్చేస్తారు. అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అయ్యని జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఓ అలాంటి అసలు ఎండ్లెస్. యాక్చువల్లీ అది జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే. బట్ పర్టికులర్ గా ఎవరనేది నాకు తెలియదు కానీ బట్ యూజువల్లీ పీపుల్ కమ్, దే డిస్కస్ సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ వాట్ ఎవర్ హీ కెన్, హీ డస్. అవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే మ్యామ్. సో ఫైనల్లీ ఒక 5 హీరోస్ నేమ్స్ చెప్తాను నేను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డైరెక్ట్ కాస్ట్యూమ్ ఫర్ దెమ్, యువర్ ఫేవరెట్ డ్రీమ్ కాస్ట్యూమ్ టు దెమ్ యాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. అలా కష్టమేమో. సరే చెప్పండి, అడగండి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ లుక్ లో వాళ్ళు కనిపించాలని మీరు కోరుకుంటారు? ఓకే. సో స్టార్టింగ్ ఎలాగో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మేము చూస్తాం కాబట్టి అన్ని స్టైల్స్ వేస్తారు కాబట్టి ఐ విల్ ఎక్స్క్లూడ్ హిస్ నేమ్ అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ about 5 to 6 heroes. Okay. So starting with your favorite hero, Prabhas garu. Prabhas garu also I think try chesaru anni chesaru but I somehow my favorite is Mirchi look. మళ్ళీ అట్లా అసలు చాలా బాగుంటారు. అంటే మీరు డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్? ఎనీథింగ్ క్యాజువల్ వేరీస్ లైక్ ఇన్ హిస్ ఓన్ జోన్ అనే టైప్ లో లైక్ వాట్ ఎవర్ మేక్స్ హిమ్ లుక్ ద బెస్ట్ అనేది ఐ విల్ ట్రై. ఓకే. సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు. సో మీరు చెప్పేది ఆల్మోస్ట్ దే హావ్ ట్రైడ్ దట్ పీరియాడిక్ ఐ థింక్ హీ హస్ నాట్ ట్రైడ్. హి హస్ శక్తి చేశారు కానీ శక్తి ఐ కెన్ గివ్ హిమ్ సమ్ నైస్ పీరియాడిక్ లుక్. ఓకే. సో విజయ్ దేవరకొండ గారు ఆయన కూడా అర్జునుడిగా చేశారు. మేబీ ఫ్యూచర్ లో అయినా రాముడిలాగా అట్లా ఇఫ్ హి ఇస్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారి పేరు ఎత్త కొడతారు.
మీరు చేసే పేర్లు ఆల్మోస్ట్ అన్ని చేసేసారు అన్ని చేస్తారు, లైక్ అల్లు అర్జున్ గారు కూడా చేస్తారు. యా చేస్తారు రుద్రమదేవి. యా ఐ థింక్ వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ క్లోత్స్ లో క్యాజువల్స్ లో అలా చేస్తే బాగుంటదేమో వన్ అనిపించింది. ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, బట్ హీ డిడ్ంట్ ట్రైడ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, బట్ హిస్ ఆరా ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు. ఓ మహేష్ బాబు గారు ట్రై చేయలేదు, పీరియాడిక్ లుక్ ట్రై చేయలేదు. యా యా. సో అండ్ యా యాక్చువల్ గా కృష్ణుడు క్యారెక్టర్ లాగా చాలా బాగుంటారేమో మహేష్ బాబు గారు. మహేష్ బాబు గారు. యా యా. ఓకే, వాళ్ళ లాస్ట్ 2 నేమ్స్ నాని అండ్ నాగ చైతన్య గారు. నాని ఇస్ ఆల్సో డన్ ఇన్ హిస్ క్యాజువల్స్. మంచి పంచికట్టులో అట్లా ఏమన్నా ట్రై చేయొచ్చు. యా వి హావ్ నాట్ ట్రైడ్ దట్ అనుకుంటా. యా వి కెన్ డు ఒక సంథింగ్ 2 to 3 సీన్స్ లో కనిపించారు అంతే. కానీ ఆథెంటిక్ గా కంప్లీట్ సినిమా ఏం చేయలేదు నాగ చైతన్య గారు. మేబీ there's time for that. maybe he has to do lot of movies to come. యా అంటే ఏజ్ వైజ్ కూడా కొంచెం అది హీ స్టిల్ యంగ్ కదా, మేబీ అవును. లిటిల్ ఏజ్ కనిపించినప్పుడు చేయొచ్చేమో. ఓకే, నాగ చైతన్య గారు లాస్ట్. నాగ చైతన్య గారు మంచి కూల్ క్యాజువల్స్ కూల్ క్లాష్. ఓకే. సంథింగ్ which is his regular way itself is so stylish. యా Yeah, so ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నా is very stylish. Yeah, something like that. ఓకే మ్యామ్. సో ఫైనల్లీ మీ ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఏంటి? నా రెమ్యునరేషన్ ఫ్రీ అండి. ఫ్రీయా? అవకాశం ఇచ్చారు కదండి, అందుకే free. ఇందులో ఎంత? ఇందులో అలాంటి చెప్పకూడదు. చెప్పద్దులేండి, జస్ట్ డైరెక్ట్ గా నేను అడగను. బట్ గ్రోత్ has always high. happened and I'm never been demanding. ఓకే. Demanding ఏం లేదు, depending upon their budgets or anything. I'm okay with that. Yeah. ఓకే. So Okay. yeah. సో ఫైనల్లీ వాట్ యు వాంట్ టు సే అబౌట్ హరిహర వీరమల్లు? హరిహర వీరమల్లు, let us witness this wonderful project on June 12th. And నేను కూడా మీ అందరితో పాటు June 12th I want to watch this movie along with the audience and enjoy. So let us all hope for the best and make this movie a blockbuster. Yeah. ఇట్స్ అ ఫెస్టివల్ ఐ గెస్. It's a festival for the fans for sure. కంపల్సరీ. Yeah, yeah. అండ్ ఆడియన్స్ కూడా అదే ఫెస్టివల్ అవ్వాలి. ఈవెన్ ఫర్ మీ మనం బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా చేస్తూ వెళ్తాం కానీ బట్ సీయింగ్ ఆల్ పుట్ టుగెదర్ ఇస్ లైక్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. ఏదైనా డే 1 అనేది కళ్యాణ్ గారి పేరు మీద వస్తుంది. అంతే ఫ్యాన్స్ డే 1 ఇస్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఆల్సో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ఎవ్రీబడీస్ ఎమోషన్ అనేది, ఎమోషన్స్ అనేది దట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ Thank ఫర్ you యువర్ అండి. వాల్యుబుల్ Thank you, టైమ్ అండ్ కార్తిక్ గారు. ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ హరిహర వీరమల్లు Yes. అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ ప్రభాస్ గారితో మీరు అలా చేసి మనం మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కూర్చోవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో And మచ్ thank you, అండి. ma'am. థ్యాంక్ యూ Thank సో you. మచ్.